imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الله آدمها بعد السماوات والأرض وجعلنا من الصالحين أهلها سووا صفوفكم فإن تحت الصفوف من تمام الصلاة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يسوع صلي الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن مالك يوم الدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي وبركاته السلام. نشهد أن لا إله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله لا إله إلا الله الرحمن والهزل. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام. فحين ربنا بالسلام وأدخل الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 دائما أبدا. الحمد لله 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 الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله بالعالمين على كل حال وفي كل نعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه كاف مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة الشفاء ولكل محنة وبلاء وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين آمين اللهم هذا الدعاء ولك الإجابة وهذا الجهل ولك التقلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala habibihil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man bihi qad iktafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabak nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu wasallam alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warfa' li qadri wa hlul 'uqdatan min lisani
yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah. Hadirin jamaah salat asar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kebersamaan kita pada petang hari ini mendapat pandangan rahmat dari Allah. Setiap langkah kaki yang kita tujukan ke masjid ini dalam rangka menunaikan salat asar dicatat oleh Allah, diabadikan oleh Allah sebagai amal soleh kita, yang tentunya kita berharap mudah-mudahan nantinya akan menjadi bekal yang terbaik saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada petang hari ini kita akan lanjutkan kembali materi kita dari kitab Syarah Hadis Jibril, Hidayatul Talibin fi Bayani Muhimmatiddin, menerangkan dan menjelaskan tentang tanda-tanda besar dari tibanya hari kiamat. Beberapa penjelasan akan kita uraikan, ya. Di antaranya di sini disebutkan bahwa bagian dari rukun iman kita adalah percaya dengan tibanya hari kiamat, hari yang menandakan berakhirnya kehidupan manusia di permukaan bumi ini untuk kemudian melanjutkan perjalanan kehidupan berikutnya, yaitu di hari akhir, hari kiamat, yang mana di hari tersebut seperti yang kita baca di dalam suratul Fatihah, ya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, bahwa Allah adalah pemilik hari ad-din, yaitu hari pembalasan. Artinya hari kiamat adalah hari di mana setiap manusia yang pernah hidup di dunia akan mendapatkan ganjaran dan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang selama hidup di dunia melakukan sekecil apapun perbuatan baik, maka dia pasti akan melihatnya, ya, pasti akan melihat hasilnya di hari kiamat nanti. Seperti halnya sekecil apapun perbuatan jahat, perbuatan buruk, perbuatan dosa yang dilakukan selama hidup di dunia, maka dia pun akan melihatnya kelak di akhirat, ya. Maka hari kiamat adalah hari ad-din, hari pembalasan. Dan kita tentunya akan menuju ke sana. Dan sebagai simbolik dari akan terjadinya hari kiamat tersebut, ditandai kedatangannya, ketibaannya dengan beberapa peristiwa-peristiwa. Ada peristiwa-peristiwa kecil yang kita lihat, bahkan para ulama sudah menyatakan itu sebagai tanda-tanda kecil tibanya hari kiamat. Namun nanti akan ada tanda-tanda besar, ya, yang dalam kitab ini akan disebutkan beberapa di antaranya. Wa amma amaratus sa'atil kubra al-qaribatu fayajibul imanu bihusuliha fi akhiriz zaman wa dzalika kadzuhuril mahdiyil muntadhar. Adapun tanda-tanda tibanya hari kiamat yang dianggap sebagai tanda-tanda besar yang sangat dekat dan bisa saja terjadi kapanpun, di mana setiap kita sebagai mukmin wajib mempercayainya dan akan terjadinya di menjelang tibanya hari kiamat di akhir zaman. Apa saja di antaranya? Yang pertama, kadzuhuril mahdiyil muntadhar, akan munculnya Al-Mahdi, Imam Mahdi Al-Muntadhar yang ditunggu, ya. Imam Mahdi ini adalah simbol keadilan, simbol pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan lahir di akhir zaman, ya, mengembalikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada nilai-nilai luhurnya. Dalam beberapa referensi, di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa beliau Imam Mahdi ini
merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya pun seperti nama Rasulullah, Muhammad. Nama ayahnya pun seperti nama ayahnya Rasulullah, Abdullah. Ya, jadi namanya Muhammad ibnu Abdillah. Beliau akan muncul di akhir zaman dan nanti akan mendapatkan baiat sumpah setia dari umat Islam untuk menghadapi Ad-Dajjal, ya, menghadapi musuh Allah Dajjal yang membuat gaduh di alam dunia ini, ya. Nah, kehadiran Imam Mahdi ini nanti juga disertai disusul dengan kemunculan atau turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang sebelumnya, yang kedua adalah khurujid Dajjal, keluarnya Dajjal. Kalau Imam Mahdi adalah simbol keadilan, simbol pertolongan Allah, maka Dajjal adalah simbol kekufuran, Dajjal adalah simbol kekacauan, Dajjal adalah simbol fitnah yang akan terjadi di akhir zaman, yang kehadirannya menjadi ujian bagi umat manusia, yang lemah imannya akan terbawa dan terseret, dan konsekuensi serta resikonya keluar dari agama Allah. Yang bertahan, dia akan mendapatkan berbagai macam ancaman, intimidasi, baik secara mental maupun secara fisik. Bahkan resikonya bisa saja dia terbunuh kalau dia tidak mengikuti Dajjal. Dan fitnah Dajjal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau mengajarkan kepada kita untuk berdoa, karena Dajjal ini luar biasa sekali, ancamannya sedemikian luar biasa. Ya, dia tidak segan-segan membunuh, dia tidak segan-segan melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Maka kita berdoa, berlindung kepada Allah, diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita sholat, di penghujung sholat kita, di tahiyat akhir, menjelang kita mengucapkan salam, kita berdoa minta kepada Allah supaya kita mendapat perlindungan dari fitnah Dajjal. Ya, Dajjal ini akan muncul di akhir zaman dengan mengkampanyekan kekufuran-kekufuran, tapi dengan pelbagai macam manipulasi. Dia seolah menawarkan surga, tetapi di balik surga tersebut hakikatnya adalah api neraka. Dia mengancam orang, mengintimidasi orang dengan nerakanya, yang sejatinya kalau orang tersebut tetap bertahan dengan keyakinannya, maka orang tersebut mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini turunnya Dajjal. Ya, disebutkan bahwa Dajjal ini akan tinggal di permukaan bumi ini selama 40 hari. Namun 40 hari yang sangat berat bagi umat manusia, karena banyak orang-orang yang selama 40 hari ini kemudian terseret, terbawa kepada fitnah dan juga kekufuran yang dia kampanyekan. Na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi ajarkan setiap kali selesai sholat, ya, menjelang selesai sholat, di saat kita tahiyatul akhir, berdoa kepada Allah. Ya, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan, ya, fitnah Dajjal. Dan kita juga diajarkan setiap malam Jumat untuk membaca surat Kahfi, dan setiap malam juga untuk membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa barang siapa yang memelihara, menjaga 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari fitnah dan tipu daya Dajjal. Karena Dajjal ini akan memaksa dan mengintimidasi orang untuk mempertuhankan dirinya. Dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan, ya, dan tertulis di keningnya kafir, ya. Dan ini tentunya sangat mengkhawatirkan, karena yang berharga bagi kita di dunia ini ternyata bukan harta kita, bukan kedudukan kita, bukan rumah kita. Ternyata yang paling berharga di dunia ini ketika kita hidup adalah keimanan kita. Dan itulah yang kemudian
menjadi targetnya Dajjal. Bagaimana supaya iman kita ini dirampas oleh Dajjal sehingga yang tersisa adalah kekufuran. Maka dia akan lakukan apapun. Dia kuasai logistik yang ada di dunia ini. Semua potensi-potensi ekonomi dan juga logistik semuanya dia yang pegang. Kekuasaan pun dia yang pegang. Persenjataan yang sedemikian lengkap dia yang pegang. Ya, maka orang-orang dipaksa untuk mengikutinya. Maka mereka-mereka yang lemah imannya, yang memang dari awal dan dasarnya lemah imannya kepada Allah, lemah imannya kepada Nabi besar Muhammad, tidak punya komitmen yang kuat dengan agama Islam, akan sangat mudah sekali terbawa arus fitnah Dajjal. Maka kalau kita yang sekarang ini sudah berada di penghujung zaman, mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah pelihara kita, dan juga tentunya anak keturunan kita. Maka informasi ini, berita ini juga patut kemudian kita sosialisasikan kepada anak keturunan kita. Dan bagaimana kita kemudian membina, menjaga, memelihara anak-anak kita sehingga mereka membentengi diri mereka dari kemungkinan-kemungkinan fitnah Dajjal yang akan muncul pada masa-masa mereka. Dan kemudian ada lagi yang namanya Khuruj Ya'juj wa Ma'juj, akan muncul dengan dahsyat makhluk yang namanya Ya'juj dan Ma'juj yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, di mana Ya'juj dan Ma'juj ini sudah direlokasi oleh Dzulkarnain, ya, di satu tempat sehingga mereka tidak bisa keluar, ya, karena mereka adalah makhluk yang berbahaya. Tapi nanti di akhir zaman tembok besar yang dibikin oleh Dzulkarnain untuk merelokasi mereka ini akhirnya berhasil mereka robohkan dan mereka kemudian keluar, dan manusialah yang kemudian menjadi target dan sasarannya, dan ini pun juga sangat membahayakan. Berikutnya adalah wa khurujud dabbah fataktubu baina ainil mu'min mu'minan fayudhi'u wajhu wa baina ainail kafir kafiran fayaswaddu wajhu. Akan muncul juga binatang-binatang besar, yang mana binatang-binatang ini akan menulis, akan mengilustrasikan di antara dua mata orang mukmin di keningnya tulisan iman, mukmin. Ya, fulan bin fulan adalah mukmin, maka wajahnya akan menjadi terang benderang. Kalau dia adalah orang kafir, naudzubillah, akan tertulis di keningnya kalimat kafir, dan kemudian dampaknya akan menggelapkan, menghitamkan wajahnya. Dan yang paling dahsyat adalah yang berikutnya, wa tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Jadi matahari yang biasanya tiap pagi kita nikmati terbitnya dari timur, maka ketika menjelang tibanya hari kiamat dia akan terbit dari arah di mana biasanya dia tenggelam. Ya. Yang diawali sebelumnya, ya, dengan malam yang tidak kunjung terbit matahari. Jadi di hari terakhir sebelum matahari terbit dari barat, ya, matahari itu tenggelam, kemudian malam berkepanjangan, ya, ditunggu-tunggu matahari terbit tidak terbit-terbit, sekalinya dia terbit langsung terbit dari barat. Nah, kalau sudah terbit dari barat, maka fayughlaqu babut taubah, maka pintu taubat berarti sudah ditutup. Wadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Kalau matahari sudah terbit dari barat, ya, maka tidak lagi berguna keimanan seseorang. Dia mengklaim, oh saya sekarang beriman, saya percaya kepada Allah, padahal sebelumnya dia tidak mau beriman. Jadi tanda-tanda alam yang seperti ini mencerminkan akan tibanya hari kiamat. Semua orang pasti akan percaya, semua orang panik, semua orang takut, sehingga mereka dengan berbondong-bondong percaya kepada Allah. Tapi sayang seribu sayang, pada saat itu keimanan tidak lagi bermanfaat. Ya. Nah, maka kita patut bersyukur kepada Allah kalau hari ini, ya, dan mudah-mudahan terus sampai akhir hayat kita, dan begitu juga anak keturunan kita,
Selalu kita berdoa dan mohon kepada Allah agar dijaga iman dan Islam mereka, karena inilah hal yang paling berharga dalam hidup kita. Ya, kalau harta dia akan lenyap seketika kita masuk ke dalam liang kubur. Begitu juga dengan pangkat kita, begitu juga dengan jabatan kita, begitu juga dengan kendaraan mewah dan rumah megah kita. Ya, semuanya akan lenyap, semuanya akan hilang, semuanya akan sirna. Walaupun di dunia kita anggap itulah yang paling berharga, ternyata yang paling berharga ketika kita hidup di dunia adalah iman kita. Karena iman ini akan tetap berkelanjutan. Dialah yang kemudian menjadi pintu masuk bagi kita untuk meraih kebahagiaan di akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan termasuk tandanya hari kiamat, wa kharabil Ka'bah ala yadail Habasyah ba'da mauti Isa alaihi salam. Ya, jadi nanti pasukan Imam Mahdi akan muncul, dan selanjutnya beliau akan dibaiat, akan diikuti oleh orang-orang yang beriman yang menjadi pasukan beliau. Dan pasukan Imam Mahdi ini juga kemudian di backup oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang turun lagi ke permukaan bumi, dan akhirnya pasukan ini meraih kemenangan melawan Dajjal dan pasukannya. Dan setelah Dajjal dan pasukannya kalah, maka pada masa itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di permukaan bumi ini akan tersebar keadilan, akan tersebar keimanan. Dan Nabi Isa beserta Imam Mahdi dan juga umat Islam akan hidup dengan makmur, dengan aman. Namun ya, kehidupan dunia dia tidak bersifat permanen, dia tidak bersifat abadi. Ya, setelah beberapa lama kemudian Nabi Isa pun meninggal dunia. Ya. Ketika Nabi Isa meninggal dunia, maka pada saat itulah tanda-tanda kiamat berlanjut. Apa tanda kiamat berikutnya? Wa kharabil Ka'bah, hancurnya Ka'bah. Jadi Ka'bah yang saat ini masih ditawafi oleh umat Islam, menjadi tempat umat Islam untuk melakukan ibadah kepada Allah, nanti menjelang tibanya hari kiamat akan dihancurkan oleh orang-orang dari Habasyah. Orang-orang dari Habasyah ini dari Ethiopia, ya, dari Afrika. Kapan kejadiannya? Setelah meninggalnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan terus berlanjut, semakin hari semakin buruk keadaan. Ya. Ini setelah Nabi Isa meninggal. Artinya inilah puncak dari kemuliaan Islam yang kemudian setelah sampai puncaknya dia akan merosot kembali sebagai proses alami tibanya hari kiamat. Setelah Ka'bah dihancurkan, apa yang terjadi berikutnya? Waraf'il Qur'ani minal masahifi was sudur. Akan terangkatnya Al-Quran, hilangnya Al-Quran dari lembaran-lembaran yang ada. Jadi orang ketika mau baca Al-Quran sudah tidak ada lagi tulisan huruf-huruf Al-Quran. Was-sudur, begitu juga as-sudur, dari hati, dari memori, dari otak manusia. Sehingga bahkan orang yang menghafal suratul Fatihah, ya, di hari hilangnya Al-Quran, mereka tidak lagi bisa membaca suratul Fatihah dari hafalan mereka. Karena Al-Quran sudah dicabut dari memori mereka. Ya, jadi kalau sudah situasi dan kondisi seperti ini memang sudah parah betul. Maka dikatakan oleh para ulama, yang akan mengalami hari kiamat adalah orang-orang yang paling sengsara, orang-orang yang paling celaka. Karena orang-orang yang beriman sebelumnya sudah diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yabqa fil ardi ayah, maka pada saat itu tidak ada satupun ayat Allah yang tersisa, ya, baik yang tertulis di mushaf, di kitab-kitab, maupun yang ada di hafalan manusia. Jadi selama masih banyak hafalan anak-anak yang menghafal Al-Quran, selama masih banyak Al-Quran yang dibaca, maka insya Allah ini masih menandakan hari kiamat masih belum akan menjelang. Tapi akan tiba satu masa, ya,
Akan tiba satu masa di mana tulisan Al-Quran tersebut akan lenyap dari lembaran-lembaran kitab yang ada, dan akan lenyap juga hafalan-hafalan manusia. Bahkan suratul Fatihah yang semua umat Islam hafal, lancar mengucapkannya, menjelang tibanya hari kiamat tiba-tiba bacaan suratul Fatihah tersebut hilang dari memori mereka. Ya. Wa zuhuru rihin takbidu ruha kulli mu'min hatta la yabqa illa syirarun nas yataharujuna taharujul humur fa alaihim taqumus sa'ah wa fil hadithi la taqumus sa'atu ala ahadin yaqulu Allah Allah. Dan yang terakhir disebutkan akan muncullah angin, ya, akan berhembus angin yang lembut, yang sejuk, yang mana angin ini ketika dia berhembus dihirup oleh orang-orang yang beriman, maka seketika itu juga orang-orang yang beriman meninggal dunia. Jadi angin ini, ya, muncul untuk mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Ya, kalau orang yang kafir tidak, ketika menghirup angin ini mereka tidak mati. Tapi orang yang ada di dalam dirinya iman, menghirup angin ini, ya, menghirup udara ini, dia kemudian akan meninggal. Ya, untuk menyeleksi supaya apa? Supaya hatta la yabqa illa syirarun nas, sehingga tidak ada lagi orang di permukaan bumi ini dari kalangan yang beriman. Yang tersisa adalah orang-orang yang durhaka, yang tersisa adalah orang-orang yang durjana, yang tersisa adalah orang-orang yang jahat. Ya, dan terhadap mereka lah terjadi hari kiamat, dan situasinya sudah tidak lagi situasinya normal. Mereka akan berteriak, mereka akan gaduh seperti gaduhnya keledai-keledai, teriak ke sana kemari. Jadi orang-orang yang beriman sudah selesai hidup mereka. Ya. Fa alaihim taqumus sa'ah, maka di saat itulah terjadi hari kiamat. Jadi yang menjadi saksi hidup hari kiamat adalah orang-orang durjana, adalah orang-orang durhaka, adalah orang-orang yang kafir. Jadi kita tidak perlu kemudian berangan-angan ingin menyaksikan peristiwa besar tibanya hari kiamat. Ya, tidak perlu. Karena yang akan menyaksikan adalah orang-orang yang kafir. Kalau kita beriman, ya, menjelang tibanya hari kiamat akan muncul angin, yang angin tersebut berhembus, dihirup udaranya oleh orang-orang yang beriman, maka orang yang beriman seketika itu juga meninggal dunia. Nah, dan ini menjadi bagian akhir dari pembahasan kitab Hidayatul Talibin, menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu ala ahadin yaqulu Allah Allah, tidak akan bangkit hari kiamat kalau masih ada orang yang menyebut nama Allah. Jadi hari kiamat tidak akan terjadi selama masih ada orang yang beriman. Ya. Nah, kalau sudah tidak ada lagi orang yang beriman di permukaan bumi ini, nah disitulah baru terjadi hari kiamat. Dan proses alaminya seperti tadi yang sudah kita sampaikan, Rasulullah menceritakan bahwa akan muncul angin yang akan berhembus, yang akan mencabut nyawanya umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian sekelumit tentang tanda-tanda tibanya hari kiamat. Ya, tibanya hari kiamat ini menjadi penutup dari kehidupan di dunia. Ya, artinya hari kiamat akan menutup sejarah panjang kehidupan umat manusia yang ada di dunia, untuk kemudian memasuki proses berikutnya yang disebut dengan Yaumuddin, dengan hari pembalasan. Ya, maka di hari kiamat inilah hari yang nyata, hari yang sesungguhnya, hari di mana kita akan menerima apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Ya, maka beruntunglah mereka-mereka yang selama hidup di dunia mampu memanfaatkan sisa-sisa umurnya untuk bekal mereka saat kembali kepada Allah. Dan celaka mereka yang hidup di dunia tidak ingat kepada Allah, tidak ingat kepada hari kiamat, yang mereka pikir bahwa hidup di dunia ini selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat yang penuh keberkahan ini,
yaitu usai pelaksanaan salat asar semuanya mendapat pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diri kita, keluarga kita, anak istri kita, keturunan kita insyaallah semuanya dijaga Islam dan imannya sampai akhir hayat, dan mudah-mudahan ketika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Toh pada akhirnya kehidupan di dunia adalah kehidupan yang bersifat sementara, tidak patut kemudian menjadi keresahan kita. Yang kita resahkan adalah bagaimana kehidupan kita di negeri akhirat. Untuk itulah maka saya ajak kepada kita kesemuanya, persiapkan diri kita kesemuanya untuk menyambut tibanya kehidupan yang abadi sarmadi kelak di akhirat, seperti yang difirmankan oleh Allah dengan memperbanyak bekal. Dan bekal yang terbaik adalah ketakwaan kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena bekal yang terbaik saat kalian kembali kepada Allah tiada lain adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan Islam dan iman, kesabaran dan keteguhan, dan juga istiqomah di dalam menjalankan agama dan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih wafiqna lil khair wa inna alaih. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.